Hello, friends. Hello. Yeah, can you hear me right? Vinod and Naveen. Okay. Okay. I'm very Yes, happy to see you all. And today we are going to start our first session. First session will be like introduction. Okay. Now in our introduction, coming to myself, my name is Arun Kumar. Arun Kumar Reddy. I'm my born and brought up will be in line Palamner. It's in Chittoor, nearby Chittoor, and I have around 3 years experience in Salesforce consultant. And after that, we have Harisarup. You can see right. I mean, Harisarup also there in our call. Harisarup, he is yeah. Harisarup, he having around Hey everyone, hi. 3 years experience in Salesforce development. He was Hello. good experience in Salesforce admin, development, lightning components and integration. And you can hear words from Hari. Yeah, Hari. Yes, sure. Okay, Arun. Yeah, Arun, let me explain. Okay, hi everyone. Vinod and Naveen. Uh, Yes, yes, yeah. can you hear me all? yes, sir. Hi, sir. Yeah, Swarup, sir. hello. Okay, shall you just introduce yourself first of all, like what's your background and what you're doing currently? I'll start from after that. No need to feel shy, just a quick session only. You can ask anything and you can be free. Yes, Vinod. Uh, Hi, sir. Hi, sir. I am Vinod. Yeah, can you introduce yourself? Like, where are you from and are you graduated or still you're studying or any experience do you have? Just share with it. Okay. okay, sir. Hi, sir. My name is Naveen Okay. Kumar, Okay, and now I'm pursuing the final year BTech. okay, good. Yes, I am from Venkatagiri. You're from background of CSC? No, sir. EC, sir. Okay, Yes, sir. okay. Electronics. Okay, how do you know about the Salesforce? Like I anyone suggested or? no, sir. In this pandemic situation, I decided to join on one course and get into IT field. Yeah, And I searched so many things, and I have zero knowledge about coding, sir. no This is need the to worry. main. That's Okay, what, that is. you no need to worry and no need to struggle to ask anything. Yes, yeah. Arun, 1 second, I'm muting you. Can you mute Arun? Yeah. You can ask anything freely. I'll make sure that you learn everything by the end of the course. Like if you Okay, go sure, sir. after your graduation, you can directly, like you can confidently attend the interviews and you can do anything. I'll give Yes, that sir. knowledge and if you want to, if you are feeling struggle to talk in English, you can talk in Telugu. I think everyone is Telugu only, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, no need to worry if you are feeling somewhat nervous or anything. Initially, it will be like that only. You can talk in Telugu also. Okay. Vinod, what about you? Hi, sir. I'm Like Vinod. I'm వేరేవా completed in BTech EC, sir. వర్కింగ్ ఉంది Okay. You Uh, are my, graduated. రిచ్ బ్లాక్ ఉంది my వర్కింగ్ brother, ఉంది. మా బ్రదర్ చెప్పారు ఈ కోర్సు చూసుకో బాగా బెస్ట్ ఉంటుందని Okay. Yeah, correct. చూస్ చేస్తున్నాను. నాకైతే ఈ కోర్స్ గురించి ఏం తెలియదు సార్. No problem. I'll start from scratch. Like uh, I'll teach you from starting onwards. You no need to worry of anything. Like you don't need to have prior program knowledge on anything. I'll explain you how it will be. No problem. ఓకే సార్. Uh, Coding compulsory needed, sir. Salesforce కూడా. yeah, if you want to be in developer position, then definitely coding is required. That's what. For Once the course is completed, you will not feel like the coding is hard. Okay. ఉప్పు లేదు. okay, sir. Because as compared to other ఏం కావాలి? platforms like Java, .NET, Python, these Okay, are all sir. things. Salesforce having less coding availability, Okay, sir. Okay, sir. and also it's easy to learn. సో admin కి కూడా కోడింగ్ అవసరమా సార్? Admin no need coding. Admin no need coding. But if you go outside, definitely there will be 70% of opening on development only. Only rare 30% cases only will see admin. If you Okay, want to go with admin, then that is up to you. But if you want to learn development, then definitely you need to learn admin. Without that, you cannot go. సార్ ఇప్పుడు ఈ కోర్సులో రెండు నేర్పిస్తారు సార్, అడ్మిన్గా Rendu డెవలప్మెంట్. yeah, I will teach you both. No need to worry. Um, yeah. Anything else? Like Vinod, how did you know about this course? Like anyone suggested you or? అదే మా బ్రదర్ సజెస్ట్ చేసినారు సార్ ఈ కోర్సు. Okay, good. Okay, nice. ఇంకా ఏమన్నా తెలుసా? Like I mean, do you know anything else about this?
అంటే అడ్మిన్ డెవలప్మెంట్ ఏమన్నా ఉన్నాయి సార్ దీంట్లో? Sorry. ఇదే అడ్మిన్ డెవలప్మెంట్ ఏమన్నా సార్? అడ్మిన్ డెవలప్మెంట్ ఇంకా Yeah, that is a complete different thing. These 4 things you need to learn definitely. But here in this course, we are teaching you about development and admin only. If you want, if you like the course at the end of that, then if you like, you go further also based on your discussions. Okay. But for freshers, for new joiners, no need integrations and all. After 2 to 3 years, you can start formally by just knowing about admin and all. There is not an issue. Okay. For this region, okay, fine. From next season onwards, try to talk in English because it's for you while going forward. Because if you here, if you communicate well here, then future it will be useful. Until you are comfortable, then talk Telugu only. If you are comfortable in English, then only continue. No problem. Try to talk in English. No, don't need to think about grammar mistakes or anything. It's not like right. It's just like. Okay. Yes, Naveen, చెప్పండి. I'll introduce myself. నవీన్, అరుణ్ సార్ ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ అనిపిస్తుంది సార్. హలో సో సార్ ఇప్పుడు మనం సేల్స్ ఫోర్స్ మీద బేసిస్ మీద కానీ చేసామంటే సో నవీన్, వన్స్ యూ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరీర్ ఇన్ సేల్స్, first you will be getting like entry level and the entry level or associate level jobs. I mean that experience and all will mainly focusing on only basic Salesforce basic. You no need to worry about complete I mean huge work and they won't expect that much from freshers. Okay, so you will get a minimum salary of once you started as a fresher. Now Salesforce have like a huge demand. Then you will get in like jobs in MNCs and startups. సో మీ అర్థమయ్యాలంటే చిన్న చిన్న కంపెనీలు ఉంటాయి కదండి, వీటిని అన్ని స్టార్టప్స్ అంటాము. కొన్ని ఇప్పుడు మనకైతే ఐబిఎం, టీసీఎస్, ఓకే, ఇలాంటి కంపెనీలన్నీ మనం ఎంఎన్సీస్ అంటాం. సో ఈ ఎంఎన్సీస్ లో అంతా మీరు ప్లేస్ అయినారంటే స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ 3.6 to 4 lakhs ఉంటుంది. 4.8 కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్ కి. సో అలా మీరు 1 year 2 years చేశారంటే మళ్ళీ అదే శాలరీ డబుల్ అవుతుంది. సో మీరు 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ రాగానే మీ శాలరీ మినిమం 7 lakhs 8 lakhs ఉంటుందండి. అది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రాజెక్టులు బట్టి ఉంటుందండి. సో ఎట్లా లేదన్నా మినిమం 4 lakhs ఉంటుందండి, అంటే 4 లక్షలు జీతం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎస్ వంశీ గారు చెప్పండి. చెప్పండి. వినోద్ సారీ అదే దీంట్లో మా సార్. హలో, అదే ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్న్షిప్. సారీ అండి, బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే Yeah, I'm back. Hi. Hello. Sorry, you got some call. అవునవును, మీకు సేల్స్ ఫోర్స్ పైన అయితే బాగుంది. మీరు ఏమీ అసలు టెన్షన్ పడే పని లేదు. ఈజీగా మీకు కొంచెం హ్యాండ్స్ ఆన్ గా నేర్చుకున్నారంటే మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఎస్ సారీ, ఎస్ యూ కెన్. Can I continue? Can I continue? Yeah, okay. Okay, let me introduce. My name is Hari Swaroop, and currently I am a Salesforce developer. I too have started my career as Salesforce developer. Initially, I also don't know what to do in this area. I think you do have so many concerns, whether it's good or not, whether it's the right decision or not, right? Definitely, currently, you can choose your career. You can start your career as a Salesforce developer. It's an option for you. You'll get more package. You'll get more knowledge as well. We know the Naveen, Hari, okay? You don't need to worry. Hari, one small add-on. You can start your career as Salesforce developer. Shall we start? Naveen and Vinod, ఇన్ కేస్ మీరు తెలుగులో చెప్తున్నాను, ఇన్ కేస్ మీరు గన సేల్స్ ఫోర్స్ లో మేము కోడింగ్ మాకు కష్టంగా ఉంది, మేము డెవలప్మెంట్ కష్టంగా ఉందంటే మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ కన్సల్టెంట్, సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ గా కూడా చేయొచ్చు. దానికి కోడింగ్ చేయాలని పని ఏం లేదు, మీకు అలాంటి పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది. సో మీ నో నీడ్ టు వరీ. సో ఇప్పుడు ఫోర్స్ డెవలప్మెంట్ కి అంత డెప్త్ గా ఏం కోడింగ్ ఉన్నదన్న హరి సార్ కొంచెం. That's what I'm trying to say. You no need to worry. మీరు కానీ ట్రైన్ చేశారంటే ఇంకా డెవలప్మెంట్ సైడ్ అయినా వెళ్తాం సార్. At the end of the course, you'll get a conference, okay? Okay, sir. Yeah, that's what I'm saying.
You shouldn't go to the admin side. Okay, you need to focus only on development side because that is only important. Don't think about admin and don't think about programming is difficult. Okay, it's not that much difficult. One course you'll get to know. You and Vinod and Navin, you both. Okay. Sir, We do communicate in English. Like if you have comfortable, now you can talk in Telugu. If you have, Vinod, you're saying something. సార్ సి ప్రోగ్రామింగ్ మనకి సి జావా ఏమైనా టచ్ నవ్వు Yeah, basically, core Java knowledge ఉండాలి. But no need to worry about that. I'll tell you these things. No need to learn core Java, but you need to know something about core Java. I'll tell you about that thing also while starting development. You no need to worry. Just go ahead and practice whatever I'm telling to you. Just because if I'm saying one topic means definitely I'll show practical scenario. Okay, everything I'll show you. Okay, because I have worked for most clients, big clients. If you want, I'll show you later. Clients like Apple, we work for so many clients. We have developed so many real-time scenarios that saying whatever I'm saying, do it practically. Okay, I'll teach you in practical way. You need to do in other way. Kumar will give you tasks each and every week. You know, it's not being like you should force to be completed. It's up to you. If you want, you can complete. If you have any doubts, you can ask. If you don't want to do the task, you can skip also. But learn what I'm telling this from this session. Focus more and learn that. That's enough for you as a fresher. Okay. ఓకే సార్ Okay. Let me share my screen and Okay, start Hari. my Okay. presentation. Okay, for team. Now I am presenting my screen. Okay. Hari Swarup will take out the session. Okay, fine. Yes, sure. Yes, sure. Arun, I'll share my You can, yeah, you can proceed, Hari. Yeah. Arun, I'll share. To see everyone. Yes, yeah. Okay. We'll go to that. I said to you initially, you need to you're learning the Salesforce developer training only. You're going to learn administration. Okay. That you need to, by the end of the course, you need to become a successful solo salesperson. You should not depend on others. Okay. Going, you need to survive. Like that, you will be. Okay. No need to worry of anything. Okay, our ads only. We need to make you. We will make you as a successful solo salesperson. Okay. Okay, we'll go to the next. Okay. Anyone knows about cloud computing thing? Both of you? No. Okay. Okay. I'll tell you. Everyone, you both will mobiles, right? Smartphones. You have some limited you have some limited memory, right? Some 16 GB ROM or 64 GB ROM, correct? That is correct. You can store movies or anything whatever you want, but there is one scenario. What if you have more data? Like for example, you have some important data is there that is more than 200 GB. Is it possible to store in your mobile? No, right? Okay. Are you understanding, right? Or anyone having language problem? Please there, just let me know. I'll tell in Telugu only. If you want me to teach in Telugu, then I'll go ahead with this. What is your opinion? తెలుగు Telugu is right. Fine. Okay. మీరు మొబైల్ చేస్తారు కదా Yes, sir. ప్రతి ఒక్కరు మీకంటూ సపరేట్ మెమరీ ఉంటుంది కదా ప్రతి ఒక్కరికి మొబైల్కి. ఓకే. Yes, correct. You have more than 300 GB of data. Okay. How can you store that? But it's important. You need to store the data. Okay. It's not possible to store it in your mobile, right? Because your mobile will consist up to 64 GB. ఒకవేళ మీకు 64 GB కన్నా ఎక్కువ డేటా how you need to buy a big separate memory cards or some SD cards, right, to store more data. Okay. If you consider the perspective, if you go to the company perspective, for you only 64 GB, right? If you go to the company's perspective, for them
it's 1000 GBs of data, 2000 GBs of data. Okay, how can those store in a single system? It's important. That's Sir. why the Yes, cloud sir. computing concept. What is that means? See, I'll tell you simply. I'll tell you in one simple word. Okay, storing your data, storing or accessing your data in the cloud over the internet without using హార్డ్ డిస్క్ ఆర్ హార్డ్ డ్రైవ్. ఓకే, ఐ టెల్ యూ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, మీ మొబైల్లో కాకుండా ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసి క్లౌడ్లో స్టోర్ చేయడాన్ని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటారు. దట్స్ ఇట్. మీలో మొబైల్లో స్టోర్ చేయకుండా అవుట్ సైడ్ ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసుకుని ఎక్కడన్నా క్లౌడ్ అన్న ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవడాన్ని. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను, మీకు అర్థమైపోతుంది. మీకు మెసెంజర్ ఉంది కదా, మెసెంజర్, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్. ఓకే, Yes, sir. జీమెయిల్ తెలుసు కదా, జీమెయిల్ మీరు వాడతారు. మీరు అన్ని మెయిల్స్ పంపించుకుంటున్నారు కదా, అన్ని మెయిల్స్ పంపించుకుంటారు. అవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? మీకు అంత మెమరీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అప్లోడ్ చేసుకోవడానికి, యాడ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కదా, అదంతా మీకు క్లౌడ్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మీకు ఫేస్బుక్ చాట్ చేస్తారు కదా మెసెంజర్లో, మీరు ఓల్డ్ మెసేజెస్ చూడాలంటే ఖచ్చితంగా ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేయాలి కదా. అవును సార్. కరెక్ట్. ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేయకుండా మీరు లోకల్ కంపోజ్ చేసుకుని నో. కరెక్ట్. దట్ మీన్స్ మీరు ఆన్ చేస్తానే ఆ ఇంటర్నెట్ ద్వారా సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, దగ్గర క్లౌడ్ ఉంటుంది, క్లౌడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ డేటా తీసుకొచ్చి మీకు చూపిస్తుంది. మీరు డేటా స్టోర్ చేసుకున్నారు, అది మీ మొబైల్లో కాదు, సమ్వేర్ ఎల్స్. కరెక్ట్. యా, దట్స్ వాట్. దట్స్ సింపుల్ వన్. దట్స్ ఇట్. If you want to handle bulk of data using local disks or drives, you can go with cloud computing. See, I will tell you. Now you understand, right, somewhat about what is cloud computing, why we are using. Did you understand? ఇంటర్నెట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఒక ఎక్స్ట్రా That's it. డేటాని You don't need extra data. Just internet use చేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవడం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. cloud computing అంటారు. That's it. నీకు కావాల్సింది you can access by using internet. You can store anything. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు www.com అంటారు కదా, ఆర్ ఎల్స్ మీరు సమ్ మూవీ డౌన్లోడ్ పెట్టు, అది ఎక్కడుంది? సమ్వేర్ ఎల్స్ ఎక్కడ ఉండాలి కదా, మేము ఉండదు. అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసి మీ ఫోన్లో తెచ్చుకుంటున్నారు కదా, అది యాక్సెసింగ్. కరెక్ట్. ఆ ప్రాసెస్ అంతా జరిగేది క్లౌడ్లో. ఓకే, దట్స్ ఇట్. బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్, if you are going and putting our data in some data from somewhere, that calls cloud computing simple way. I'll do exact definition also. You can see. I'll read the point. Okay, stack of servers which is expensive. Okay, for example, a company, okay, some X company, okay, వాళ్ళు ఒక కంపెనీ రన్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఓకే, బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు ఎలా ఉండేదంటే, సర్వర్ అని ఒకటి ఉండేది. సర్వర్ అంటే ఏంటంటే, మీకు సర్వర్ అంటే చెప్తాను. హార్డ్ డిస్క్ తెలుసా మీకు? సిస్టంలో, కంప్యూటర్లో హార్డ్ డిస్క్, మెమరీ స్టోరేజ్, ఒక గ్రూప్ డిస్క్ కలిపి ఒక చోట పెడతారు, దాన్నే సర్వర్ అంటారు. ఓకే, సర్వర్ అంటే సర్వర్లో మనం మెమరీ స్టోర్ చేసుకోవడం ఉపయోగిస్తాం. మీరు ఇంటర్నెట్ స్టోర్ చేసుకుంటారు కదా, ఇంటర్నెట్ నుంచి తెచ్చుకుంటారు కదా, అవన్నీ సర్వర్లోనే కూర్చుంటాయి. వెళ్ళి మీరు ఏదైతే తెచ్చుకుంటారండి. ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది, మీరు ఫేస్బుక్ వాడుతున్నారు, ఫేస్బుక్ సర్వర్లో ఉంటాయి మీ డేటా అంతా. వాట్సాప్ సర్వర్లో ఉంటాయి. జీమెయిల్ వాడుతున్నారు, జీమెయిల్ సర్వర్లో ఉంటుంది మీ డేటా అంతా. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రాకముందు మనకి ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కాన్సెప్ట్ లేనప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు బంచ్ ఆఫ్ డేటాస్ మెయింటైన్ చేయాలంటే సర్వనాల్సి వచ్చేది. కొన్ని 100,000s of GB డేటా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసుకుని. ఇప్పుడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అన్నప్పుడు అలాంటివి కొన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ వీ నీడ్ టు బై, కొనుక్కోవాల్సి వచ్చేది. అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయ్యేది కంపెనీస్కి. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సర్వర్ ఎలా వర్క్ అయ్యిందంటే, మీరు ఏమైనా స్టోర్ చేసుకుంటే డెవలప్కి వెళ్ళింది. వెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి? మీకు ఇంటర్నెట్ కావాలి. కరెక్ట్. మళ్ళీ మీరు సర్వర్ నుంచి ఏమైనా తెచ్చుకోవాలన్నా మీరు ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ సర్వర్ ఇస్ ద మెయిన్ సోర్స్ విచ్ బ్రింగ్ ద డేటా ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ క్లియర్ అయిందా? మీరు ఎక్కువ డేటా డౌట్స్. ఎక్కువ సర్వర్ కొనుక్కోవాలి. ఓకే సార్, సర్వర్ ని మనం డేటాని స్టోర్ చేసేదాన్ని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటాం సార్. దట్స్ ఇట్.
సర్వర్ అనేది ఓన్లీ హార్డ్వేర్ పార్టే కాదు, అది సాఫ్ట్వేర్ కలిసి ఉంటుంది దాంట్లో. ఎలా అంటే మీరు ఏమన్నా డేట్ పంపిస్తున్నారు అనుకోండి, ఫేస్బుక్ లో స్టోర్ అవుతాయి కదా, మీరు ఏమన్నా మెసేజ్ సెండ్ చేయగానే ఫేస్బుక్ సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతాయి కదా, అవి ఇంటర్నెట్ ద్వారా. అంటే సర్వర్ అనేది ఒక హార్డ్వేరే కాదు, దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంటుంది. క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ లాగా మీరు ఏమైనా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే వెళ్ళిపోద్ది, రెస్పాన్స్ మీకు వచ్చింది, అలా వర్క్ అయ్యి. ఓకే, సర్వర్ జస్ట్ ఓకే, బట్ ఇట్ ఇంటర్నెట్ యూస్ చేస్తే మనం దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోగలం, లేదా దాని నుంచి మనకు కావాల్సింది. యు గాట్ క్లియర్లీ సర్వర్ ఐడియా వచ్చిందా? వి నో దెన్ వన్ మోర్ ఇస్ మహేష్, రైట్? నవీన్ సారీ, ఓకే, నవీన్ అండ్ వినోద్. మీకు సర్వర్ అంటే ఫస్ట్ ఐడియా వచ్చింది కదా? వచ్చింది సార్. సర్వర్ లోంచి మీరు డేటా తెచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే సర్వర్ లో మీరు డేటా, ఆ రెండు చేయాలంటే మీకు ఇంటర్నెట్ కావాలి. ఇంటర్నెట్ లేకపోతే మీరు సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయాలి. బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, సారీ, గివింగ్ ద డేటా అండ్ స్టోర్ సర్వర్, యాక్సెసింగ్ డేటా అండ్ స్టోరింగ్ ద డేటా. కావాల్సింటే తెచ్చుకోవచ్చు. మీరు ఏదో సెర్చ్ కొట్టినప్పుడు వస్తుంది కదా మీకు రెస్పాన్స్, ఎవరి నుంచి వస్తుంది మీకు అది. మీరు ఏమన్నా అప్లోడ్ చేసుకుంటారు ఫేస్బుక్ లో ఇమేజెస్, అది సర్వర్కి వెళ్తుంది, బుక్ సర్వర్ లో అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మీ పర్టికులర్ మీకు సంబంధించింది. క్లియర్? బట్ ఇవన్నీ ఇంటర్నెట్ ద్వారా జరుగుతాయి. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రానప్పుడు ఒక కంపెనీ డేటా మెయింటైన్ చేయాలంటే ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటా వాళ్ళు సర్వర్స్ కొనుక్కోవాల్సి వచ్చేది. కరెక్ట్? ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అప్పట్లో. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఒక బిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉందనుకోండి, మీరు ఎన్ని సర్వర్స్ కొనాలి? చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కదా కంపెనీకి, అదొక డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, వన్ మోర్, సెకండ్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ క్లియర్, రైట్? ఓకే, సెకండ్ పాయింట్. సిన్స్ ట్రాఫిక్ ఈజ్ varying your server ideal most of the time. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సర్వర్స్ కొన్నారు. ఓకే ఓకే, దిస్ 2 సెషన్స్ తెలుగులో చెప్తాను, ఒక 2-3 సెషన్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ విల్ గో. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యూ ఆల్సో. ఓకే, బేసిక్ ఫస్ట్ 2-3 సెషన్స్ తెలుగులో చెప్తాను మీకు, తర్వాత ఇంగ్లీష్లో వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే మీకే యూజ్ఫుల్ ఫ్యూచర్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, కమ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ మీరు ఒక సర్వర్స్ మీరు ఒక కంపెనీ ఉంది మీకు. ఓకే, మీరు సర్వర్స్ కొన్నారు అనుకోండి. ఓకే, కంపెనీ అనేది ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 8 to ఈవినింగ్ 8 రన్ అవుతుంది. కరెక్ట్? సర్వర్స్ కొన్నదానికి మీరు పే చేయాలి, ఎవరి దగ్గర కొన్నారో వాళ్ళకి పే చేయాలి. ఓకే, మీ డేటా స్టోర్ చేసినందుకు వాళ్ళకి పే చేస్తూనే ఉండాలి మంత్లీ. ఓకే, మీకు ఎంత డేటా కావాలంటే అన్ని సర్వర్ వాళ్ళు మీకు ఇస్తారు. మీరు మార్నింగ్ 8 నుంచి ఈవినింగ్ 8 వరకు మీ కంపెనీ వర్క్ చేసుకుందాం అనుకోండి. ఈవినింగ్ 8 తర్వాత నుంచి మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ వరకు ఖాళీగా ఉండాలి కదా. బట్ ఆ ఖాళీగా ఎక్కువ మంది యూజ్ చేయరు కదా సర్వర్. మార్నింగ్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తారు, ఈవినింగ్ ఎవరు వర్క్ చేస్తారు కంపెనీలో? ఈవినింగ్ సర్వర్స్ ఫ్రీగా ఉంటాయి ఐడియల్గా, వాటికి పనే ఉండదు, కానీ మనం దానికి కూడా పే చేస్తున్నాం. కరెక్ట్? దట్ ఈస్ ఆల్సో డిసడ్వాంటేజ్, రైట్? అర్థమైంది సెకండ్ పాయింట్? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? క్లియర్, రైట్? ఓకే, థర్డ్ వన్. యా, అంతే కదా, నైట్ టైం ఎవరు వర్క్ చేయరు, సర్వర్స్ వేస్ట్ అయిపోతుంది, మనం సర్వర్స్ నైట్ టైం కూడా పే చేస్తున్నాం మనీ, అది కూడా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ. థర్డ్ వన్, కమింగ్ టు థర్డ్ వన్, మానిటరింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్. మీకు డేటా ఎక్కువ ఉందంటే సర్వర్స్ ఖచ్చితంగా ఎక్కువ కొనాలి మీరు. ఓకే, దానికి మళ్ళీ సపరేట్ రూమ్స్ రెంట్ తీసుకోవాలి, దాని ప్రాసెస్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సర్వర్ని మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం. మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు గూగుల్లోకి, యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఫేస్బుక్ సర్వర్స్ అని సెర్చ్ కొట్టారంటే మీకు పెద్ద లైక్ బిగ్ బిల్డింగ్స్ వస్తాయి, అదంతా సర్వర్స్ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా డిఫికల్ట్. ఓకే, అదొకటి డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, కమింగ్ టు ద లాస్ట్ పాయింట్, నీడ్ టు హైర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా పీపుల్ టు ట్రబుల్ షూట్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సర్వర్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అనుకో, దానికంటూ సపరేట్ పీపుల్ వీ నీడ్ టు హైర్, వాళ్ళకి రిజాల్వ్ చేయడానికి. వాళ్ళకి మళ్ళీ శాలరీ ఇవ్వాలి, అది ఈజ్ ఆల్సో డిసడ్వాంటేజ్. కరెక్ట్? దీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రాకముందు. ఓకే, అంటే ఇంటర్నెట్ ద్వారా తెచ్చుకున్న ఆప్షన్ లేనప్పుడు ఇవన్నీ డిసడ్వాంటేజెస్. మనమే సర్వర్స్ కొనుక్కోవాలి, మనీ వేస్ట్, రూమ్ రెంట్స్ వేస్ట్, పీపుల్ని హైర్ చేయాలి, వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వాలి, అవన్నీ మెయింటైన్ చేసినందుకు, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినందుకు, ఇదంతా రిస్క్, రైట్? Then cloud computing came into picture. Okay, see, cloud computing means, you can say directly, if someone is asking what is cloud, means cloud computing is an internet, simple way. Correct? Cloud is nothing but it's an internet. Without internet we can't do it. Correct?
someone is asking what is cloud, you can say directly this thing: storing, processing, and accessing the data from servers over the internet. You understood right now? Is there difficulty in this definition? Question on the definition. We can store the data in server. We can process whatever we want. We can fetch and we can process, and we can access data from servers by using the internet. That's it. Cloud computing is nothing other than that. You can say different types of definitions, not only this. Okay. Now you want concept, right? What is cloud computing? Why we are using? Yes, sir. Now I'll go to that. Now this is the thing. I think I already explained to you why do we need to use cloud computing. I already explained to you. Why anyone can tell? Can any this? Why we need to use cloud computing? Why companies need to use cloud computing? For storing the big data, Correct. For handling big data, for handling the big, no need to maintain. no need to and no need to hire the people for troubleshoot. Correct. Troubleshooting and just when coming from server, then it's like We you need got some to- idea, right? Sir. Yeah. No need to explain anything. Why do we need computing? Okay. Next, coming to the next one. Yeah. We need to come into the next services cloud computing is providing. We need to know about this. Okay. This thing is not required for you, but I'll just tell you the basic. Okay. What is AS, what is PAS, what is SAS? You no need to remember, but just know this. Okay. Just put into your mind. Okay. Will come. Cloud computing is the right that is providing 3 types of services. Okay. One is structured as a service. IaaS means. Okay. Infrastructure. Okay. Okay, sir. PaaS means platform as a service. SAS means software as a service. Tell you in a single line. I'll tell you what are these 3. Okay. Because IaaS means infrastructure as a service. PaaS means platform as a service. SAS means software as a service. If you have notes, means better note this 3 points. You'll get this document after this. Okay. You can go to this document again. Okay. I'll explain you about what is IaaS. Okay. Hello, Vinod. Infrastructure as a service. Okay. What is that means? I said you right. Server first. Correct. You know right what is the server? Everyone know right? Can you hear me? Yes, sir. Yeah. You both know servers, right? What is server mean? It's a group of collection of hard disks. That's it. You don't say like that, but technically you can say it's a server is a software which will work as a client server process. Process. I'll tell you simple way. You got right. What is the server? Group of memory devices which will work. It's like a hardware and both combination of hardware and software. That's it. Don't need to put anything. Okay. If anyone asking what is server, just tell them combination of hardware and software. Whenever you are sending a request, like whenever you are google.com or facebook.com, it will go and directly go to the server and it will fetch the data and it will give you. Okay. You got it right? What is a server? Okay, I'll tell you in a simple way. Okay, you'll understand directly. Let's think there is a book librarian. Okay. ఒక లైబ్రరీ టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే. సమ్ స్పోర్ట్స్ బుక్స్ అవ్వచ్చు, మూవీస్ బుక్స్ అవ్వచ్చు, హిస్టరీ బుక్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే. ఓకే. అవన్నీ గ్రూప్గా ఉన్నాయి, ఒక ఆర్డర్లో లేవు. ఓకే. అవన్నీ గ్రూప్గా ఉన్నప్పుడు మీ బుక్ ఎతకడానికి ఎంత టైం పట్టింది? నీకు చాలా టైం పట్టింది కదా. కరెక్ట్. మన బుక్ మనం తెచ్చుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా చాలా టైం పట్టింది. అదే అలా కాకుండా ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, హిస్టరీ కంటూ ఈ సెట్, నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ కంటూ ఈ సెట్, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కంటూ ఈ సెట్, అలా సపరేట్గా ఉన్నాయంటే ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు కదా మీకు కావాల్సిన బుక్. కరెక్ట్. సర్వర్ అంటే సింప్లీ అంతే.
గ్రూప్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ డేటా అంతా ఒక చోట ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇద్దరు ఉన్నారు, మీ ఇద్దరు ఫేస్బుక్ డేటా అంతా ఫేస్బుక్ సర్వర్లో ఒక చోట స్టోరేజ్ ఉంటుంది, మీకంటే సపరేట్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది. ఓకే, మీ డేటా అంతా యూ గాట్ రైట్. సర్వర్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ బోత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్, దట్స్ ఇట్. ఎందుకు అలా అన్నానంటే ఏంటి, హార్డ్ డిస్క్ ఉంది కాబట్టి హార్డ్వేర్ మనం టచ్ చేయగలుగుతున్నాం. హార్డ్ డిస్క్ని దాంట్లోనే కదా స్టోర్ చేసిన మెమరీ కార్డ్ అవన్నీ హార్డ్వేరే కదా. హార్డ్ డిస్క్ ఉంది అండ్ మనం గూగుల్లో ఏమైనా సెర్చ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సర్వర్ కూడా మీకు రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది, అంటే సాఫ్ట్వేర్గా కూడా వర్క్ అవుతుంది. కరెక్ట్, దట్స్ వై సర్వర్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. ఓకే, నౌ వీ కెన్ గో టు ద IaaS. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ మీన్స్ but servers, it will not, okay, I'll come from top easily. Okay, we'll come to the software as service. Okay, here you can see Salesforce is there, Google is there, correct? Software as a service means the company which is having their own memories, servers, okay, their own programming language to develop like Java, .NET and their own application. ఈ మూడు కలిసి ఉంటే దాని సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటారు. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ ఎగ్జాంపుల్. Salesforce. Hello Hari. Okay. Hello Hari. Salesforce. Sorry to interrupt. Salesforce sorry, కి దానికంటూ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. Vinod and Naveen. Salesforce అని కొడితే Salesforce వచ్చింది అప్లికేషన్. మీరు అక్కడ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మీరు డౌట్స్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి www.salesforce అంటే Salesforce వచ్చింది. ఇప్పుడైతే మైక్ ఆఫ్ చేయండి, ఎందుకంటే అంటే Salesforce అనే సాఫ్ట్వేర్ గా వర్క్ వల్ల కరెక్ట్. మీకు కొంచెం డిస్టర్బింగ్ గా ఉంటుంది. యార్ ఫైన్, యా, థ్యాంక్ యూ. మీకు ఏమైనా డౌట్లు వచ్చినప్పుడు మీరు మైక్ ఆన్ చేసుకొని మీరు మాట్లాడొచ్చు. ఎస్ హరి, యూ కెన్ ప్రొసీడ్ హరి. యా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. Yeah. Okay. I'll start with software as a service. Cloud computing providing these services. Software as a service means I said you about that, right? Salesforce ఉంది, Salesforce కి అప్లికేషన్ ఉంది. మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి Salesforce అంటే అది వస్తుందంటే దానికంటే సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నట్టు. ఓకే, మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయగానే వస్తుందంటే, ప్లే స్టోర్లో సెర్చ్ చేయగానే వస్తుందంటే దానికంటూ సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నట్టు. నెక్స్ట్ దానికంటూ సపరేట్ ఏముంటుంది, అలాగే సేల్స్ ఫోర్సింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది, అపెక్స్ అని. అంటే వాళ్ళకి సపరేట్గా డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సినవి వాళ్ళకి కోడింగ్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంది. దాన్ని ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటారు. ఓకే, గాట్ రైట్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మీన్స్ ఏ కంపెనీకి అయితే అలా సపరేట్ కోడింగ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకంటూ ఓన్గా ఉంటుందంటే ఒక పాత్, దాని ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే జస్ట్ నేను చెప్పినట్టే, సర్వర్స్ అంటే జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్. దే కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, ఓన్లీ సర్వర్స్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళే. రాక్స్ ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది, ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్కి వస్తాను. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే చెప్పాను, గూగుల్లో సెర్చ్ చేయగానే రాగానే వచ్చేదాన్ని, సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నదాన్ని, దానికంటూ సపరేట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటే అండ్ దానికంటూ సపరేట్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, దాని సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటారు. సేల్స్ ఫోర్స్ గురించి చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. గూగుల్ కూడా ఉంది, గూగుల్ కంటూ సపరేట్ అప్లికేషన్ ఉంది, కరెక్ట్. గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే గూగుల్ అని వస్తుంది, దానికంటే యాప్ ఉంది, కరెక్ట్. గూగుల్కి కూడా సపరేట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఉంది, వాళ్ళ సైడ్ వాళ్ళు డెవలపర్స్ ఉంటారు, గూగుల్ యాప్ ఇంజిన్ అని. ఓకే, వాళ్ళు అది యూజ్ చేసుకుని డెవలప్ చేసుకుంటారు. గూగుల్కి సపరేట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, గూగుల్ క్లౌడ్స్ అని. ఓకే, ఈ మూడు గూగుల్కి ఉన్నాయి కాబట్టి గూగుల్ SAS కింద వచ్చింది, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా అలాగే, దానికంటూ సపరేట్ అప్లికేషన్ ఉంది, దానికంటూ సపరేట్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, అపెక్స్ అని, అక్కడే డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, force.com ప్లాట్ఫామ్. దానికంటూ సపరేట్ క్లౌడ్ ఉంది. ఓకే, అందుకే అది కూడా SAS కింద వచ్చింది. PaaS అంటే ఎవరికైతే సాఫ్ట్వేర్ ఉండదో ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటే ఇస్తారో వాళ్ళు PaaS. ఓకే, లైక్ విండోస్ అజ్యూర్, గూగుల్ యాప్ ఇంజిన్. యూ కెన్ సీ గూగుల్ యాప్ ఇంజిన్, ఇట్స్ ఏ ప్లాట్ఫామ్, ఇక్కడే వాళ్ళు కోడ్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. ఓకే, ఇక్కడ force.com కూడా వచ్చింది మన సేల్స్ ఫోర్స్. అలాగే IaaS కోసం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఓన్లీ జస్ట్ మెమరీ ఇచ్చేవారు, మీకు సర్వర్ ఇచ్చేవారు. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, జాయినెట్, రాక్ స్పేస్, దీస్ అండ్ ఆల్ కమ్ అండర్ IaaS కేటగిరీ. ఇది మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చు, మీకు అర్థమైందా నేను చెప్పింది కొంచెమైనా? ఎనీవన్ కెన్ రెస్పాండ్. మీరు మాత్రం రిగ్రెట్ అవ్వద్దు, డౌట్ వస్తే ఇమీడియట్గా అడిగండి, ఎందుకంటే ప్రతి టాపిక్ ఇంపార్టెంట్. మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. IaaS అంటే సార్, IaaS ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూ కెన్ సీ అమెజాన్, రైట్? అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇస్తారు, ఓన్లీ మనకి మెమరీ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సేల్స్ ఫోర్స్, మీకు ఎక్కువ మెమరీ కావాలి, వాళ్ళే మీకు ప్రొవైడ్ చేసేది క్లౌడ్, అమెజాన్. అంటే వాళ్ళకి మెమరీ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు IaaS అంటారు. వాళ్ళ దగ్గర సాఫ్ట్వేర్స్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ ఉండవు, ఎక్కువ మెమరీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు, అంటే సర్వర్స్ ప్రొవైడ్. కరెక్ట్. అంటే PaaS లో వచ్చేసి ప్రొవైడ్ చేయరు.
No software. అలాంటి ఓకే, మీరు ఆ విధంగా రామాకండి. మీరు ఈజీగా ఐఏఎస్ అనగానే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ సర్వర్స్, దట్స్ ఇట్. ఓకే సార్. ఓకే, సర్వర్స్ ఉంటే ఐఏఎస్ అంటారు. ఎవరికైతే వాళ్ళకంటూ ఓన్ సర్వర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఐఏఎస్ కేటగిరీ కింద వస్తారు. ఓకే సార్. లైక్ అమెజాన్, జాయినెట్, రాక్స్పేస్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఇందాక, గూగుల్ కంటూ సపరేట్ గూగుల్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాళ్ళు ఎవరిని అడగవసరం లేదు, వాళ్ళ సర్వర్స్ లో వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకుంటారు. అంటే గూగుల్ ఐఏఎస్ కింద వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా అంతే. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు ఐఏఎస్ అంటే ఏంటో క్లియర్ అయిందా మీకు? నెక్స్ట్ అర్థమైంది. జావా .NET ఉన్నాయి కదా, పిఏఎస్, Yes, sir. జావా .NET వినే ఉంటారు కదా పేర్లు, జావా అని, .NET అని, అని, C++. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు సపరేట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. కరెక్ట్. గూగుల్ కూడా గూగుల్ యాప్ ఇంజిన్ లో సపరేట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, అంటే గూగుల్ కూడా పిఎస్ అనేది గూగుల్ కిందకి వస్తుంది. గూగుల్ అనేది పిఏఎస్ కింద వస్తుంది. గూగుల్ యాప్ ఇంజిన్ అని కనపడుతుందా మీకు? Yes, sir. గూగుల్ యాప్ ఇంజిన్ అంటే అది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. గూగుల్ వాళ్ళు కనిపెట్టుకున్నారు, వాళ్ళే ఇన్వెంట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ ఓన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే అందులో ఓన్లీ కోడ్ ఒకటి డెవలప్ వై ఐ నీడ్ టు యూజ్ జావా, వై ఐ నీడ్ టు యూజ్, విల్ ఇన్వెంట్ అవర్ ఓన్ ప్రోగ్రామింగ్ లైక్ దట్. వాళ్ళే కరెక్ట్, బాగా ఎగ్జాక్ట్. అంటే ప్లాట్ఫామ్ కోడ్ డెవలప్ చేయడానికి వాళ్ళ ఓన్ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళే. సేల్స్ ఫోర్స్ కి Force.com అని ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, అది కూడా. ఓకే, అంటే గూగుల్ కూడా పిఏఎస్ కింద వస్తుంది. కరెక్ట్, ఎందుకంటే వాళ్ళకంటే సపరేట్ ప్లాట్ఫామ్ కోడ్ రాసుకోవడానికి, వాళ్ళ కోడ్ రాసుకోవడానికి ఓన్ గా. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఎస్ఏఎస్ కూడా మీకు అర్థమై ఉండాలి. అప్లికేషన్ నుండి ఈ మూడు కలిపి ఉంటే ఎస్ఏఎస్ కింద వస్తుంది. మీరు ప్లే స్టోర్ లో కానీ గూగుల్లో కానీ సెర్చ్ చేయగానే వచ్చేస్తున్నారు. గూగుల్ ఉంది, దీనికంటూ మీరు గూగుల్లో ప్లే స్టోర్ లో సెర్చ్ చేసిన వచ్చేసింది, గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన వచ్చేసింది, అంటే సాఫ్ట్వేర్ కింద వస్తుంది. అలాగే గూగుల్ కి సపరేట్ యాప్ ఇంజిన్ ఉందంటే పిఏఎస్ కింద కూడా వస్తుంది. గూగుల్ కి సపరేట్ సర్వర్ ఉందంటే ఈ మూడిటి కింద గూగుల్ వస్తుంది. కొన్ని రావు, సమ్ జాయినెట్, రాక్స్పేస్, రైట్, ఎస్ఏఎస్ కింద రావు. వీటికంటూ సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉండవు, వీటికంటూ సపరేట్ ల్యాప్, ఇవి ఓన్లీ మెమరీ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి సర్వర్స్. అలాగా. యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ దీస్ థింగ్స్ నౌ? Now what Salesforce will come under which category? సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కేటగిరీ సార్. Correct. That's it. You both understood, right? Okay, that's it. Yeah. Finish. No need to think about cloud computing service. Now you can see the benefits of cloud computing. Highly scalable. Scalable means it will store infinity of data. That's it. Cloud computing will store infinity of data. Okay. For example, you go to the Gmail. Okay. Google అనేది సపరేట్ గా ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఓల్డ్ లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, అది యూఎస్ లో ఎక్కడైనా. ఓకే, వాళ్ళకంటూ సపరేట్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ఆ బ్రాంచ్ లో ఓన్లీ జీమెయిల్ సంబంధించిన సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, దట్ విల్ కమ్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ. యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? Scalable means they can provide more data. Correct. Scalable. Cloud computing can provide more data, right? If you pay more, they will give more. Correct. బేసికలీ జీమెయిల్ కూడా అంతే, మీకు కొంచెం లిమిటెడ్ డేటానే వచ్చింది. మీరు ఇంకా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఇంకా పే చేయాలి జీమెయిల్కి. బేసికలీ ఫ్రీగా అయితే అందరికీ కొంచెం డేటానే ఇస్తుంది, అంతా ఇవ్వదు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో. ఓకే, కొంచెం డేటా ఇస్తుంది మీకు, అంటే ప్రతి యూజర్కి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది డేటా, 200 MB లిమిట్. ఎవరైతే గూగుల్లో లాగిన్ అవుతారో వాళ్ళకి జీమెయిల్లో. మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా MB కావాలంటే, డేటా ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటారంటే సర్వర్ నుంచి మీరు కొనుక్కోవాలి డబ్బులు ఇచ్చి. ఓకే, దట్ మీన్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ హైలీ స్కేలబుల్. యూ గాట్ రైట్? నెక్స్ట్, no location constraints. That means you can access, right, anywhere. You can access from home, or మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మీ క్లౌడ్ని. మీ చేతిలో మొబైల్ ఉన్నా చాలు, ల్యాప్టాప్ ఉన్నా చాలు. కరెక్ట్, మీ డేటాని ఎక్కడికి వెళ్ళినా యాక్సెస్ చేసుకోగలరు. ఆమె కరెక్ట్. అదే సర్వర్, ఓల్డ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ బిఫోర్కి వెళ్ళండి, మీ సర్వర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడికే వెళ్ళాలి. కరెక్ట్, మీరంటూ ఓన్ సర్వర్స్ కొనుక్కోవాలి, అక్కడే ఉండాలి ఎప్పుడు మీ డేటా కావాలంటే. అదే ఇప్పుడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చాక ఎక్కడ ఉండన్నా మొబైల్ ఉంటే చాలు, మీ చేతిలో ఇంటర్నెట్, మొబైల్. నెక్స్ట్, ఎప్పుడైనా మీ డేటా ఎప్పుడైనా డిజాస్టర్ అంటే పోయిందనుకోండి, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ సమ్ ఇష్యూ వచ్చి, దానికి బ్యాకప్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, మీరు చూస్తూ ఉంటారు వాట్సాప్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు బ్యాకప్ అని వస్తుంది ఆప్షన్. అంటే వాట్సాప్ కంటూ సపరేట్ క్లౌడ్ ఉంది, సర్వర్.
అక్కడ నుంచి మీరు బ్యాకప్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనే ఆప్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బ్యాకప్. హై సెక్యూరిటీ, యునో ఈవెన్ వాట్సాప్లో డేటా వాట్సాప్ కనిపెట్టిన వాళ్ళు కూడా చూడలేరు, అక్కడ అంత ఎన్క్రిప్షన్ ఉంది. కరెక్ట్, సెక్యూరిటీ ఈస్ దేర్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, రెడ్యూస్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్, ఇది మీకు అర్థమైపోయినట్టుంది. మనం ఏం కొనుక్కోవసరం లేదు, సపరేట్ సర్వర్లు, తగ్గిపోతుంది కాస్ట్. కరెక్ట్, మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్, ఇందా చెప్పాను కదా, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళన్నా యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఏదన్నా చేసుకో, చిన్ని మొబైల్ నుంచి అన్నా యూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నెట్. ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నీ మీకు క్లియర్ అయినాయా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. మీరు ఇప్పుడు మీకు క్లౌడ్ కాబట్టి మీరు ఓన్గా థింక్ చేసి మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ కూడా చెప్పొచ్చు. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? No need troubleshooters. ఎవ్రీ టైం మీరు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆటోమేటిక్గా అదే బ్యాక్ ఎండ్ అప్డేట్ అయిపోతుంది. కరెక్ట్, మీరు ఏమి అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, యాప్కి వెళ్ళి ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి గూగుల్ అప్డేట్ అలా ఏం చేసుకోవచ్చు. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అప్డేషన్ ఆప్షన్ ఉండదు, ఆటోమేటిక్గా అన్ని వాళ్ళే చూసుకుంటారు. కరెక్ట్, అలా యూ బోత్ అండర్స్టూడ్ రైట్ వాట్ ఈస్ బెనిఫిట్స్, వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. టెల్ యూ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ సెషన్ నేను ఏమేమి చెప్పానో చివరిలో అన్ని మీకు రివైజ్ చేస్తాను, నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, అలాగే డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో. సెక్యూరిటీ ఉందంటారు, కానీ ఇంటర్నెట్లో సెక్యూరిటీ ఉంటుందా? డెఫినెట్లీ సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. నో నాట్ దట్ ఐమ్ సేయింగ్. సెక్యూరిటీ మీన్స్ మీరు చాట్ చేస్తున్నారు ఎవరితో అన్నా, ఓకే, అది మీ ఒక్కరికే తెలిసింది, ఎవరికి తెలియదని మీరు అనుకుంటారు, కానీ దెర్ ఆర్ హ్యాకర్స్ అని ఎప్పుడైనా వినే ఉంటారు కాన్సెప్ట్. యా, సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈవెన్ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా, మీరు ఇప్పుడు గూగుల్ ఫోన్పే వాడుతున్నారంటే మీ డేటా అంతా బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. కరెక్ట్, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండకుండా ఏదో లింక్ నొక్కేశారు అనుకో, మొబైల్లో వచ్చింది, ఆటోమేటిక్గా మీ మనీ కట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సెక్యూరిటీ ఉందంటారు కానీ సెక్యూరిటీ ఉండదు. అసలు ఇంటర్నెట్ అంటే సెక్యూరిటీ లేదు. డెఫినెట్లీ ఇస్ ద రిస్క్ కాన్సెప్ట్. మీరు దేనికి సెక్యూరిటీ ఉండదు ఇంటర్నెట్లో. ఎందుకు వాడుతున్నామంటే ఉన్న దాంట్లో బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇదే కాబట్టి. కరెక్ట్, మీరు గ్యారంటీ ఇవ్వగలరా ఇంటర్నెట్లో సెక్యూరిటీ ఉంటుందని? మీరు చాట్ చేసే డేటా కానీ మీ మనీకి కానీ? నో రైట్, దట్స్ వాట్. మీ డేటాకి సెక్యూరిటీ ఉండదు, కానీ సెక్యూరిటీ బెస్ట్ యాజ్ కంపేర్ టు అదర్స్. సి, దిస్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్. ఇంటర్నెట్ లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం. కరెక్ట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో డిసడ్వాంటేజ్. ఐ కరెక్ట్? ఇంటర్నెట్ లేకపోతే మీరు ఏం చేయలేరు, మీ డేటా యాక్సెస్ చేసుకోలేరు, మీ డేటా తెచ్చుకోలేరు, ఇన్సర్ట్ చేయలేరు అక్కడ. అలాగే వల్నరబుల్ అటాక్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇది ఒక టెక్నికల్ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను చెప్పాను ఇందాక, మీ మొబైల్కి మీరు ఇంత మనీ గెలిచారు, ఈ లింక్ నొక్కందని వచ్చింది. ఆ లింక్ నొక్కారా, అయిపోయినట్టే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్. కరెక్ట్, ఒకవేళ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఆ లింక్ మీరు క్లిక్ చేశారా, ఒకవేళ మనీ కట్ అయినాయి అంటే ఖచ్చితంగా అయిపోయినట్టే. అవే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏమైనా వెబ్సైట్లో ఓపెన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఫేస్బుక్ పక్కన యాడ్లు వస్తాయి, మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? దీని మీద క్లిక్ చేయండి, మీరు వస్తాయి. అలాంటి వాటి మీద క్లిక్ చేయకూడదు, మ్యాక్సిమం డేంజరస్. అయ్యే సడన్గా మిమ్మల్ని హ్యాక్ చేసి మీ దాంట్లో పంపించేస్తారు. అది దాన్నే వల్నరబుల్ అటాక్స్ అంటారు. ఇది కూడా ఉంది ఆప్షన్ కదా, ఖచ్చితంగా ఫేస్ చేస్తాం కదా. అలాగే టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు గూగుల్ వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు, సర్వర్ డౌన్ అయిపోతాయి, ఇంటర్నెట్ ఉన్నా. కరెక్ట్, ఇంటర్నెట్ ఉన్నా ఒకసారి ఫేస్బుక్ని యాక్సెస్ చేసుకోలేరు మీరు, అక్కడ సర్వర్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, మీరు ఏం చేయలేరు. ఇవి కూడా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈవెన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో అన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నా మనకి ఇవన్నీ డిసడ్వాంటేజెస్. ఓకే, ఇంకా మీరు ఎక్స్ట్రా కూడా చెప్పుకోవచ్చు క్లౌడ్ డిసడ్వాంటేజ్ కావాలంటే. మీ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే మీరే ఓన్గా చెప్పొచ్చు. వీ నో నీడ్ టు షో అబౌట్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్, రైట్? Yes. Okay, next I'm going to Salesforce. Before Salesforce, I want to introduce about cloud computing. That's why నేను ఫస్ట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి చెప్పాను. ఓకే, సేల్స్ఫోర్స్కి వెళ్ళే ముందు మీకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. బేసిక్ మినిమం, నాట్ కంప్లీట్ డెప్త్, మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి. క్లౌడ్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ. ఓకే, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఖచ్చితంగా ఈ డేటా మీద డీల్, data, everything is related to data. Salesforce cloud means data only, right? Memory means Salesforce also is one of the cloud computing techniques. Okay, I'm going down, I'll show you the definition. Before going to the Salesforce, I'll tell you what is the CRM, what is the agenda of Salesforce, why వాళ్ళ Salesforce ఎందుకు పెట్టారు, వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటి, Salesforce యూస్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేద్దామని. కరెక్ట్, మీకు అసలు ఎందుకు Salesforce ఉందో తెలియదు కదా, రైట్? దానివల్ల అసలు ఏంటి,
వాళ్ళు పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి, అవన్నీ మీకు ఖచ్చితంగా ఏమి తెలుసున్నది. కరెక్ట్? ఓకే, ఐ టెల్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేల్స్ ఫోర్స్ గురించి తెలుసుకునే ముందు సిఆర్ఎం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సిఆర్ఎం మీన్స్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ టూల్ దట్ మోస్ట్ కంపెనీస్ యూస్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ రిలేషన్షిప్ విత్ దేర్ కస్టమర్స్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. ఓకే, జియో తెలుసా? మీరు జియో సిమ్స్ యూస్ చేస్తారా? ఓకే, యా, జియో అనే ఖచ్చితంగా సిఆర్ఎం ప్లాట్ఫామ్ యూస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే జియోలో సేల్స్ ఉంటాయి. కరెక్ట్? వాళ్ళు బయట పెట్టుకొని అమ్ముతారు, ఆన్లైన్లో సేల్స్ చేసుకుంటారు సిమ్ములు. కరెక్ట్? ఖచ్చితంగా వాళ్ళు సేల్స్ చేయాలి. సేల్స్ చేసేటప్పుడు అంతా డేటా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీ దగ్గరకు వచ్చి మిమ్మల్ని ఎంత సిమ్ కొనేలాగా, మీరు సిమ్ కొనండి, మీరు సిమ్ కొనిన తర్వాత పేరు పెట్టుకోవాలి. కరెక్ట్? అవన్నీ సేల్స్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వాళ్ళు దాన్ని క్యాంపెయిన్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్. కరెక్ట్? మాది జియో, మా సిమ్ తీసుకోండి, మాది నెట్వర్క్ వాడండి. కరెక్ట్? అలాగే సర్వీస్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు సర్వీసెస్, క్యాంపెయిన్స్, ఈ మూడు ఇవ్వాలి. మార్కెట్ క్యాంపెయిన్. ఓకే, ఈ మూడే గుర్తుపెట్టుకోండి. సర్వీసెస్, క్యాంపెయిన్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నా. జియో కింద సేల్స్ అంటే మీ దగ్గర మీతో సిమ్స్ కొనిచ్చి మీ డేటా వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు సేల్స్ సర్వీస్ కేటగిరీ. సర్వీసెస్ మీన్స్ మీకు ఏమైనా సిమ్లో తీసుకోండి, మీ మనీ ఆటోమేటిక్ కట్ అయిపోవడం కానీ, డేటా రీఛార్జ్ అయిన బ్యాలెన్స్ పడకపోవడం కానీ, అప్పుడు మీ డైరెక్ట్ కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేస్తారు, వాళ్ళు సర్వీస్ కింద వస్తారు. ఓకే, మార్కెటింగ్, పబ్లిష్ చేసుకోండి, అడ్వర్టైజ్మెంట్. మీరు ఏమి చేస్తున్నా అక్కడ చూసినా యాడ్లు వస్తూ ఉంటాయి, మాది తీసుకోండి, మా ప్రోడక్ట్ వాడండి, సిమ్ వాడండి. దట్ ఈస్ మార్కెటింగ్. ఈ మూడు నాకు తెలిసి వరల్డ్లో సిఆర్ఎం లేకుండా ఎక్కడైనా ఉందండి. మీరు లేదని యూజ్ చేయండి, వాళ్ళు ఈ మూడు చేసుకుంటారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కరెక్ట్, ఎంఐ దాన్ని ఎంత మార్కెటింగ్ చేశారు, దానికి ఎంత ఎన్ని సేల్స్ వెళ్ళకపోతే అది ఇంక్రీజ్ అయింది. వాళ్ళ ఫైనల్ ఎజెండా ఏంటి? వాళ్ళు కొనాలి, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి. దానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? కస్టమర్స్ని, నీడ్స్ని అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తారు. మా దాంట్లోకి రండి, మా తీసుకోండి అంటారు, సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, వాళ్ళ గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటారు ఇంటర్నెట్. కరెక్ట్? సేల్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ సిఆర్ఎం. ఓకే, for customer relation management. Remember this. That's it. Maintaining relations and keeping their data to them and making money. That's it, right? సో మంచిగా రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్, వాళ్ళకి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, వాళ్ళ డేటా మన దగ్గర ఉంచుకుంటారు, దెన్ డబ్బులు మనీ ఎర్న్ చేస్తారు. కరెక్ట్? సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా అలాంటిదే. వాళ్ళకి ఒక సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఎలా ఇంకా రియల్ టైం చూపిస్తాను తెలుసా? హెల్త్ కేర్, హాస్పిటల్, ఓకే, ఎడ్యుకేషనల్, ఓకే, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు కదా జనరల్గా అవుట్ సైడ్ ఎలా జరిగింది. హాస్పిటల్కి వెళ్దాం. హాస్పిటల్ అంటే ఖచ్చితంగా కరెక్ట్, కరెక్ట్, ఒక స్టోర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మా హాస్పిటల్ ద బెస్ట్ అని మనం మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి. కరెక్ట్? హాస్పిటల్లో మంచి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, సేల్స్ ఫోర్స్ అవన్నీ కలిపి ఒక చోట ఉండేదాన్ని సిఆర్ఎం అంటారు. దట్స్ ఇట్. సేల్స్ ఫోర్స్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, బిజినెస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, you can see, if you read the here you will understand. Salesforce is a customer relationship management, companies and customer together. Okay, it's one platform that gives you all departments like marketing, sales, services, everything in a single view. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి పర్పస్ ఏంటో? బిజినెస్ పర్పస్ ఇస్ బిజినెస్, డేటా. యు గాట్? Yes, sir. సమ్మన్ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి వాట్ ఇస్ సేల్స్ ఫోర్స్ అని, సేల్స్ ఫోర్స్ ఇస్ కంపెనీ.
Salesforce that will run based on CRM software, customer relationship management software. It will keep track, manage the it will keep track with the customer, and it will provide services to them, and it will use for marketing. Salesforce is over. Something about Salesforce right now. Why Salesforce? సార్ ఒక డౌట్ సార్. హలో సార్, Yeah, ఇప్పుడు సిఆర్ఎం అని వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకొని వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ మనం కొనేలాగా చేస్తారు, అది సిఆర్ఎం సార్. కరెక్ట్. కస్టమర్స్ రిలేషన్షిప్ పెట్టుకుంటారు, కస్టమర్ రిలేషన్ పెట్టుకొని డేటా. అంటే వాళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్. సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది వచ్చేసి ఇది మార్కెటింగ్, సేల్స్, కామర్స్ మొత్తం వచ్చేసి ఒకే దగ్గర ఉంటాయి సార్. కరెక్ట్. సేల్స్ ఫోర్స్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఇట్ విల్ రన్ ఆన్ సిఆర్ఎం టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా సింపుల్గా చెప్తాను మీకు. గేమ్స్ ఆడతారు కదా మీరు, టెంపుల్ రన్. ఓకే, టెంపుల్ రన్ అంటే ఏంటి? అదొక అప్లికేషన్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ కదా. అది దేనికి వర్క్ అయింది? గేమ్ ఆడడానికి. అలాగే సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్, దానికంటూ ఒక సిఆర్ఎం టెక్నాలజీ అని ఉంటుంది. సేల్స్ ఫోర్స్ ఒక్కదానికే లేదు సిఆర్ఎం అని, యాపిల్కి ఉంది, వాళ్ళకంటే ప్రతి ఒక్కరికి సపరేట్ సిఆర్ఎం ఉంటుంది. సేల్స్ ఫోర్స్ అలాగే ఒక సిఆర్ఎం టెక్నాలజీ ఉంది, కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? కస్టమర్స్కి వాల్యూ, బెస్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎవరికైనా ప్రొడక్ట్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు సేల్స్ ఫోర్స్లో పెట్టుకుంటారు, అక్కడ నుంచి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ని. ఓకే ఓకే సార్, అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ కేరే ఉంది అండ్ హాస్పిటల్ ఉంది. వాళ్ళు హాస్పిటల్ డేటా అంటే తీసుకొని సేల్స్ ఫోర్స్లో పెట్టుకుంటారు. ఏం చేస్తారు? హాస్పిటల్లో ఎంతమంది పేషెంట్స్ ఉంటారు అవన్నీ సేల్స్లో. ఓకే, సేల్స్ కింద. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కస్టమర్ కేర్ కింద. వాళ్ళ హాస్పిటల్ మార్కెటింగ్ చేసుకుంటారు సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్లో. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా క్లియర్ సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? అంటే మార్కెటింగ్ చేసుకునే దానికి సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటారు సార్. మార్కెటింగ్, డేటా కూడా. ఇప్పుడు అంతమంది పేషెంట్స్ని సింపుల్ వేలా చూపించింది మీకు, మీకు కావాల్సినట్టు చూపిస్తుంది సేల్స్ ఫోర్స్. మీకు ఎలా అయినా డేటాని ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే పోవాలి, నేను ఒక పేషెంట్ డేటాని సేల్స్ ఫోర్స్లో ఆటోమేటిక్గా వాడి బ్లడ్ గ్రూప్ అయిపోవాలి, నేనేం చేయకుండా. అలాగా అలా ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్ కూడా పెట్టుకోవాలి. మనం ఎంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఎంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది క్యూర్ అయ్యారు, ఎంతమంది అవ్వలేదు అని ఒక బెస్ట్ గ్రాఫికల్ వేలో చూపిస్తుంది సేల్స్ ఫోర్స్. అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిందా? జస్ట్ హాస్పిటల్ డొమైన్ చూపిస్తుంది. ఓకే, నౌ సేల్స్ ఫోర్స్ విల్ రన్ ఆన్ మల్టీ టెనెంట్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, మల్టీ టెనెంట్ చూడండి, కనిపిస్తుంది కదా మీకు. సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది కంప్లీట్ లిమిట్స్ మీద రన్ అవుతుంది. లిమిట్స్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీరు డెవలపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు అర్థం అవ్వదు. ఓకే, దానికంటూ లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ఉందనుకోండి. ఓకే, ఆ డేటా ఉన్నారనుకోండి, ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకుని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్దాం. ఓకే, సేల్స్ ఫోర్స్ మీరు యూజ్ చేసుకుని హెల్త్ నడిపిస్తున్నారు అనుకోండి. ఓకే, మీ హాస్పిటల్ సెక్టర్లో ఉండే పేషెంట్ అంతా సేల్స్ క్లౌడ్లో ఉందనుకోండి. ఓకే, సేల్స్ క్లౌడ్ అంటే సపరేట్, వాళ్ళకంటే సపరేట్ అక్కడ ఉందనుకోండి. ఓకే, మీకు ఇమీడియట్గా పీపుల్, మీ హాస్పిటల్లో ఉన్న ఒక 5 lakhs పీపుల్ డేటా కావాలి మీకు. అది మీరు తెచ్చుకోలేరు ఇమీడియట్గా. ఓన్లీ 50,000 లిమిట్స్ మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసుకుని ఓన్లీ 50,000 తెచ్చుకోగలరు, అంతకు నుంచి ఎక్కువ తెచ్చుకోలేరు. అట్లా మీరు మీ డేటా 10 lakhs ఉన్నా కానీ మేము 30,000 చేస్తాం. కావాలంటే కొనుక్కోండి, బై. ఓకే, రైట్, దట్స్ ఇట్. సి థింగ్స్ దట్ కోర్స్ అనుకోండి, మీకు ఇంత మెమరీ ఇచ్చారు, ఆ దాంట్లో ఎంత స్పేస్ ఇచ్చి, పేషెంట్స్ ఎక్కువ అయిపోయారు, ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకోవాలి, అది ఎక్కువ మందిని తెచ్చుకోవాలన్నప్పుడు మీరు స్పేస్ కొనుక్కోవచ్చు. రిసోర్స్ అన్లిమిటెడ్గా మీరు ఎంతమంది కావాలంటే అంతమంది పెట్టుకోవడం ఉండదు. జీమెయిల్ గురించి చెప్తా, గుర్తుందండి, మీకు కొంచెమే ఇచ్చింది 2 MB దాకా, మీకు ఎక్స్ట్రా కావాలంటే కొనుక్కోవాలి. అలాగే మీరు ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే కొనుక్కోవాలి మీరు. అందుకే లిమిట్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. లిమిట్స్ గురించి తర్వాత అర్థం అయిపోద్ది మీకు క్లియర్గా డెవలప్మెంట్ అంటే. ఓకే, ఐ టెల్ యూ క్లియర్ డెఫినేషన్ నౌ. సేల్స్ ఫోర్స్ is a company. It will run based on the CRM platform, customer relationships and their data. That's it. Okay, see, you can see
Now it's not required, but why I'm telling multi-tenant concept means it's time for developing, because Salesforce is a shared. Yeah. If you want more, you need to buy. Not only Salesforce, మీరు గూగుల్కి వెళ్ళిన అక్కడ కూడా కొనుక్కోవాలి మీకు ఎక్కువ కావాలంటే మెమరీ. కరెక్ట్? మెమరీ ఎవరు ఫ్రీ కొంచెమే ఇస్తారు బై డిఫాల్ట్ ఫ్రీగా, ఎక్కువ కొనుక్కోవాలి. డేటా మీకు హ్యాండిల్ హాస్పిటల్లోనే ఎక్కువ డేటా హ్యాండిల్ చేయాలని కూడా మీరు మెమరీ కొనుక్కోవాలి. దట్స్ వై ఇట్స్ కాలింగ్ Salesforce is called as a tenant architecture. Okay, remember this word, multi-tenant platform. Salesforce is a multi-tenant platform. Salesforce is a multi-tenant platform. ఎవరిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు? ఇట్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వై Salesforce is a multi-tenant platform? అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా స్పేస్ అనేది మనకి ఏమైనా అవసరమైనా Salesforce లిమిటెడ్ రిసోర్సే ఇస్తుంది. మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. మీకు కొంచెమే ఇస్తుంది. మీకు ఎక్స్ట్రా మీకు ఒక 10 lakhs మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, మీ హాస్పిటల్ సెక్టర్ అనుకోండి, 50,000 పేషెంట్స్ సరిపడా ఫీచర్సే ఇచ్చింది మీకు. అంటే మీరు కొనుక్కోవాలి రిమైనింగ్ ఆల్రెడీ. ఓకే, దట్స్ వాట్ asking why Salesforce multi-tenant means that's it, sharing the resource. You need to buy. If you want extra room means you need to, right? This is your room, okay? If you want extra room means you need to buy, right? You need to take rent, right? That's it. Salesforce says that's it. If you want 3 more servers, you need to buy. Okay, that's what. Why Salesforce is multi-tenant means it's a shared resource. If you want to get more, you need to buy. That's it. Okay, that's all about Salesforce. Nothing other than that. I'll revise also after this. I'll tell you what I have covered. యాభై Okay, చెప్పు వినే what is the చెప్పు. situation with computing? I have covered that. Okay, I have explained that. Why cloud computing came into picture. You know, right? ఎవరికి? Next, what are the cloud computing is providing, and what are the advantages of cloud computing. Then what is the CRM and what is the okay. See, ఇప్పుడు మీకు క్లైట్గా అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే మీరు స్టార్టింగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి. కాన్సెప్ట్లో దిగి రియల్గా మనం స్టార్ట్ చేశాక అప్పుడు ఈ ఎందుకు అర్థమైంది, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాను నేను మీకు. ఓకే, మనకేమైనా ప్రాక్టికల్ గా ఉంటుంది సార్ ఇది? అంటే ఇది జస్ట్ కాబట్టి మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను. ఓకే సార్. చూపిస్తాడు అరుణ్. ఓకే, అరుణ్ కుమార్ మీకు సిలబస్ చూపిస్తాడు. ఆ సిలబస్ టాపిక్ మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తా. మీకంటూ సపరేట్ ఆర్గ్ క్రియేట్ చేపిస్తాను. మీరే అక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్టు రన్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, ఓకే దట్స్ ఇట్. ఈ టాపిక్స్ లో ఏమైనా డౌట్స్? I have presented each and every I explained to you. ఒకసారి చూసుకోండి, ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే చేస్తాం, అలాగే షేర్ చేస్తాం. ఇస్తున్నా గణపతి 5 అది అవే తీసుకున్నా అవి తీసే ఇచ్చేసి we'll go through the topics tomorrow. We'll go through the topics. You hear me now? Other two? Yes, yeah, సార్ yes. Yeah, you are multi-tenant. Okay, మీ దగ్గర ఒక సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. ఓకే, మీరు బై చేశారు. Yeah. ఓకే, దాన్ని బట్టి దాని మీనింగ్ మీరు కస్టమర్ డేటా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. మీ ప్రొడక్ట్ ఏమన్నా మీ దగ్గర ఉందంటే ఆ ప్రొడక్ట్ ఎవరెవరు యూజ్ చేసుకో మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. మీ ప్రొడక్ట్ గురించి అడ్వర్టైజింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. మీ ప్రొడక్ట్ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సేల్స్ ఫోర్స్ ఇస్ దట్స్ ఇట్. యూ గాట్ రైట్ నౌ. ఎనీథింగ్, ఎనీ ప్రొడక్ట్ మీన్స్ నా ఒపీనియన్లో ఏదైనా హాస్పిటల్ నేమ్, సంథింగ్ హాస్పిటల్, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఇండియన్ బ్యాంక్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనుకోండి.
ఇండియన్ బ్యాంక్స్, ఆ బ్యాంక్ సెక్టర్కి ఉంటారు బ్యాంక్లో, అవంతా డేటా మీ సేల్స్ ఫోర్స్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి మెసేజ్లు, చాట్ లాగా, ఈమెయిల్ కానీ, ఫోన్ సర్వీస్ అంటే అవి కస్టమర్స్కి ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా, ఇష్యూస్ వచ్చినా. అండ్ లాస్ట్ క్యాంపెయిన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. క్యాంపెయిన్ మీన్స్ అడ్వర్టైజింగ్. ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకోండి, మా ప్రోడక్ట్లో ఉంది మా ప్రోడక్ట్, మాది మీరు కూడా తీసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది అలా. మల్టీ టెనెంట్ అని ఎందుకు అన్నానంటే, ఇది ఒక బ్యాంక్ అనుకోండి, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ 20 lakhs కస్టమర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, అంతమంది డేటా మెయింటైన్ చేయాలి కదా. క్లౌడ్ ఎవరికి ఎవరు, ఓకే, మీకు ఒక ఓకే ఇక్కడ అంటే ఇది ఒక 5 lakhs numbers ని స్టోర్ చేయగలదు అనుకోండి, మీ 15 lakhs మిగిలిపోయారు, మీరు మెయింటైన్ చేయలేరు. 15 lakhs ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ యూస్ చేసి మెయింటైన్ చేయలేరు. మీకు ఎక్స్ట్రా అంటే మీరు మళ్ళీ కొనుక్కోవాలి, ఇంకా స్పేస్. ఓకే, దట్ మీన్స్ సర్వర్స్ మీరు ఎక్కువ మెమరీ బై చేసుకోవాలా. దట్స్ వై సేల్స్ ఫోర్స్ మల్టీ షేర్డ్ రిసోర్సెస్ ఓన్లీ డెడికేట్ యూజ్ ఓన్లీ మీకు ఏమైతే మెమరీ అలొకేట్ చేస్తారో దాన్ని. ఇంకా ఎక్స్ట్రా పేషెన్స్ పెరుగుతున్నారు అనుకోండి, మీరు కొనుక్కోవాలి. నాకు మెమరీ పెరిగిపోతుంది, బ్యాక్ అండ్ డేటా పెరిగిపోతుంది. కొనుక్కుంటారా సార్? సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు, గూగుల్ క్లౌడ్ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు. క్లౌడ్ సేల్స్ ఫోర్స్ క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. జీమెయిల్ అర్థమైంది, ఫస్ట్ లో చెప్పాను. వాళ్ళేంటి, ఇప్పుడు కంపెనీ ఉంది, కొత్త కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, మీ ఇప్పుడు మామూలు ప్రెసెంట్ మీరు జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి @gmail అని వస్తుంది, కరెక్ట్? కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది google.com అని వచ్చింది జీమెయిల్ ఐడి. జీమెయిల్ అని రాదు, మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వగానే మెయిల్ ఐడి ఇస్తుంది కంపెనీ, ఎవరిలో చేంజ్ అయిపోద్ది. @gmail అని రాకుండా google.com అని వచ్చింది. వాళ్ళు సపరేట్ గా వాళ్ళు కొనుక్కుని వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు అసైన్ చేసుకున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, వై సేల్స్ ఫోర్స్ ఇస్ మల్టీ టెనెంట్ లైక్ దట్, బికాస్ సేల్స్ లిమిటెడ్ రిసోర్స్. యాజ్ రిసోర్స్ ఇట్ విల్ గివ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ రిసోర్స్, లైక్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. రిసోర్స్ కాబట్టి మీకు కొంచెమే ఇస్తుంది మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ యూస్ చేసుకుంటే, మీకు అందుకే మల్టీ టెనెంట్ అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్. ఓకే, got right? No, any doubts? This is this thing. If any you 2 to 3 minutes extra, you can ask me. Arun will show you the entire syllabus. What from tomorrow? It's just introduction, okay? By heart everything, okay? Just understand. Because you will face these questions in interviews. What? That's why I'm saying you shouldn't by heart. You need to understand. Arun will share you this document also. You can for free. Okay, just spend 10 to 12 minutes. Just go through each and every document again. Then what I explained from starting. Okay, these general concepts. From tomorrow we'll session. Arun, are you there? Yes, sir. Yeah, tomorrow we'll show you what and all we are going to explain. Okay, we are going to start with Salesforce administration concept. It will take 20 days to complete. We'll show you going to cover everything. ఏమన్నా అర్థం కాలేకుండా ఇప్పుడు దాకా జరిగిన దాంట్లో క్లియరా? ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ పింగ్. If I'm not available, Arun is there. Arun will rest. ఓకే, అందరికి అంటే మీకు నేను చెప్పేది మన ఐడియా రివైజ్ చేసుకోండి. ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా చెప్పాలి, టీచింగ్ లో ఉన్న డిఫరెన్స్ కావాలంటే అడగండి. లాంగ్వేజ్ మార్చడానికి ట్రై, నెక్స్ట్ టైం ఒక 2-3 సెషన్స్ ఫైన్, బట్ ఇంగ్లీష్ లోనే, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో అదే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అదే ఇంపార్టెంట్ కోర్స్ కన్నా. ఓకే 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 మై లాస్ట్
Is it fine? Yeah, is it understandable for you or anything? No, sir. Is it clear? You Yes, need sir. to Very ask clear, directly sir. if you are clear. చెప్తుంటే బాగా అర్థమవుతుంది సార్. Starting only. Once we created